right? So எது என்னெல்லாம் பார்த்தோம் acids bases and salts ல we have started with indicators. Indicators na என்ன? Indicators na என்ன? Whether it is an acid or base. Okay, just indicate பண்ண போடு. It is a substance which indicates whether it is an acid or base. Types of indicators. Natural indicators, synthetic indicators and olfactory indicators. Natural indicators kind of example. Turmeric, litmus, red cabbage. So இதெல்லாம் examples for natural indicators. Synthetic indicators kind of example. Phenolphthalein and metal orange. Olfactory indicators examples. Onion, clove oil and vanilla extract. Okay va? Yes. Ma'am, the olfactory indicators are natural indicators. கீழ தான ma'am வரும். Natural indicators க்கு கீழ தான் வரும். But with the help of smell change நால தான் நம்ம அது வந்து என்ன பண்ணுது? Indicates பண்ணுது. அதனால அத தனியா வந்து ஒரு குரூப்பா கிளாஸிஃபை பண்ணிருக்கோம். Through smell change நால நமக்கு வரதுனால olfactory indicators ன்னு தனியா சொல்லிருக்காங்க. ஓகேவா? So next phenolphthalein in acidic medium. என்ன கலர்? Colorless. Phenolphthalein in basic medium. Metal orange in acidic medium. Red color. Metal orange in basic medium. Yellow. So adila nama indicators la paatom. Correct? Next we have started with acids. Acids na enna? Acid is a substance which furnishes H plus ion in a aqueous solution. So ஒரு substance நான் வந்து வாட்டர்ல போட்டு dissolve பண்ணும்போது H plus ions produce பண்ணிச்சுனா அத நாம என்னன்னு சொல்லுவோம்? Acids ன்னு சொல்லுவோம். Acids is a substance which furnishes H plus ion in its aqueous solution. And we have seen about the classification of acids. Correct? Classification of acids based on sources, organic acids and inorganic acids. Organic acids na enna? Presence in plants and animals. Inorganic acids prepared from minerals of earths. Earthல இருக்க mineralsல இருந்து prepare பண்ற acids வந்து என்னது? Inorganic acids. நீங்களா வரலையா? யார் வரல? சரி, ஓகே. Organic acids example. Citric acid எதுல இருக்கு? Lemon. Okay. Lactic acid. Milk and milk products ல இருக்கும். ஓகேவா? Next tartaric acid. Grapes. Oxalic acid. Tomato. Acetic acid. Vinegar. வேற? Formic acid. Metanoic acid. Metanoic acid. Formic acid and metanoic acid are same. ரெண்டுமே ஒரே நேம் தான். ஓகேவா? So metanoic acid also present in ants. And malic acid. Apple. ஓகேவா? Inorganic acids கான example. HCl, H2SO4, HNO3. Next, based on ionization, strong acids and weak acids. Strong acids na enna? Ionizes completely in water. Ionizes completely na enna? Split ஆகும். இப்ப 100 molecules of HCl எட்டோனா 100 மே என்ன ஆகும்? H plus ஆகும், Cl minus ஆகும், split ஆயிரும். ஓகேவா? அதுதான் என்னது? Strong acids. Ionizes completely. Complete வந்து என்னவாயிடும்னா split ஆயிடும். Whereas 100 molecules of acetic acid எட்டோனா approximately 40 H plus and 40
CH3COO மைனஸ் தான் கிடைக்கும். மீதி 6மே என்னவா இருக்கும்? அயனைசஸ் ஆகாது. அசிட்டிக் ஆசிட் மாலிகூல்ஸாவே இருக்கும். இது வந்து என்னது? பார்ஷியல் அயனைசேஷன். பார்ஷியல் அயனைசேஷன்னா கொஞ்சம் மாலிகூல்ஸ் மட்டும்னா என்னவாகும்னா அயனைஸ் ஆகும். ஓகே, அயான்ஸா பிரி. அயான்ஸ்னா என்னது? சார்ஜஸா என்னவாகும்னா ஸ்பிளிட் ஆகும். மற்றது எல்லாமே என்னவா இருக்கும்னா மாலிகூல்ஸாவே இருக்கும். ஸோ பார்ஷியல் அயனைசேஷன்னா என்னது? வீக் ஆசிட். கம்ப்ளீட் அயனைசேஷன்னா strong acid. Next, based on concentration. Concentrated acids and dilute acid. Concentrated acids now. More amount of acids will be present in solvent. Dilute acids la. More amount of water or solvent will be present in more amount of water will be more, but acid content will be less. Okay வா? இப்போ concentrated acids dilute மாத்தணும்னா அந்த process பேர் என்னது? Dilution. Concentrated acids, if you are converting concentrated acid to dilute, அந்த process பேர் என்னதுன்னா dilution. எப்படி dilute பண்ணுவோம்? By adding water. So அந்த processல acid கூட water என்ன பண்ணக்கூடாது? வாட்டர்ல ஆசிட் ஆட் பண்ணணுமா இல்ல ஆசிட்ல வாட்டரை ஆட் பண்ணணுமா? வாட்டர்ல தான் எப்பவுமே என்ன பண்ணணும்? ஆசிட ஆட் பண்ணணும். why? Because if we add water to acid, highly exothermic reaction will take place and more amount of heat will be liberated. நிறைய heat liberate ஆகறனால மேரி glass வந்து beaker break ஆகி நம்ம மேல ஸ்கின் மேல வந்து ஆசிட் படுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ ஸ்கின் மே burn. அதனால நம்ம என்ன பண்ணணும்? வாட்டர்ல தான் ஆசிட்ஸை ட்ராப் வைஸா என்ன பண்ணிட்டே இருக்கணும்? ஸ்ட்ரிப் பண்ணிட்டே என்ன பண்ணிட்டே இருக்கணும்? ஆட் பண்ணிட்டே இருக்கணும். ஓகேவா? ஸோ அது வரைக்கும் நான் பார்த்துருக்கோம். கரெக்டா? நவ் பேசஸ். பேசஸ்னா என்ன? ஸோ ஆசிட்ஸ்னா எப்படி? அக்வஸ் சொல்யூஷன்ல H+ அயான்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணிச்சுன்னா அதுதான் என்னது? ஆசிட்ஸ். அதே மாதிரி இப்போ ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் எடுத்து நான் என்ன பண்ண போறேன்? வாட்டர்ல டிசால்வ் பண்ண போறேன். அதே மாதிரி வாட்டர்ல டிசால்வ் பண்ணும்போது OH- அயான்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணிச்சுன்னா OH- அயான்ஸை ஹைட்ராக்சைல் அயான்ஸ் மென்ஷன் பண்றேன். ஸோ ஹைட்ராக்சைல் அயான்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆச்சுன்னா அதுதான் என்னது? பேஸ். Bases is a substance which produces OH- hydroxyl ions in its aqueous solution. What aqueous solution na water la போட்டு dissolve பண்ணும்போது hydroxyl ions வந்துச்சுன்னா அது என்னது? Bases. So bases are bitter in taste and it turns red litmus வந்து என்னவா மாட்டோம்னா ப்ளூவா வந்து சேஞ்ச் பண்ணும். Phenolphthalein solution la it is an pink in color, whereas methyl orange la yellow in color. So எங்கெங்கெல்லாம் நம்ம பேசஸ் பார்க்கலாம்னா நம்ம யூஸ் பண்ற சோப்ஸ் இஸ் a base, டிட்டர்ஜென்ட்ஸ்ல பேஸ் இருக்கு, டூத் பேஸ்ட்ல பேசஸ் தான். சிமெண்ட்ல என்ன இருக்கு? கால்சியம் ஹைட்ராக்சைடா. ஸோ ஹைட்ராக்சைடு பிரசன்ட் ஆயிருந்துச்சுனாலே அது என்னது? பேஸ். நெக்ஸ்ட் போலாமா? Okay, classification of bases.
classification of bases வந்து based on ionization and based on concentration படி என்ன பண்ண போறோம்னா classify பண்ண போறோம். So based on sources acidsல classify பண்ணோம். அந்த basisல நம்ம bases classify பண்ண போறது இல்ல. Based on ionization and based on concentration. Based on ionization, bases are classified into strong base and weak base. Strong base is same as acid. Strong base na என்னது? Bases which ionizes completely. Complete ionize ஆச்சுனா அது என்னது? Strong base. அதே மாதிரி partial ionization நடந்துச்சுனா weak base. Complete ionization, strong base, partial ionization என்னது? Weak base. Strong base கான example என்ன அங்க பேச்சு? Base. Okay, அது bases தான். Okay, bases which ionizes completely is a strong base. Example for strong base. Sodium hydroxide, potassium hydroxide, இது எல்லாமே என்னதுன்னா strong base. Strong base na complete ionization. அதேதான் 100 molecules of NaOH நான் எடுத்தேன்னா I will get 100 Na plus and 100 OH minus. எல்லாமே ionize ஆயிடும். Complete ionization. Whereas partial ionization, weak base கான example என்ன இருக்குலனா ammonium hydroxide. NH4OH. இதுல நான் 100 molecules of ammonium hydroxide எடுத்தேன்னா I will get only 30 to 40 ammonium ions plus 40 hydroxide ions. மீதி 60 மே என்னவா இருக்கும்னா ammonium hydroxide ஆவே இருக்கும். So partial ionization, partial ஆட ionize ஆகும் weak bases, whereas complete ionization நடந்துச்சுன்னா அது strong base. Examples வந்து NaOH, potassium hydroxide, sodium hydroxide, இங்க வந்து ammonium hydroxide. Based on concentration, bases are classified into concentrated bases and dilute bases. Concentrated base na என்னது? அதேதான். More amount of base will be dissolved in less water. Water வந்து கம்மியா இருக்கும், bases அதிகமா இருக்கும். Whereas இங்க base content வந்து கம்மியா இருக்கும். Whereas water will be more. Next போலாமா? So properties of acids and bases. இதெல்லாம் வந்து என்னதுன்னா physical properties. So acidsலாம் என்ன டேஸ்ட்ல இருக்கும்? Short taste. Difference between acids and bases ன்னு கேட்டா நம்ம இத எழுதலாம். ஓகேவா? So acids are sour in tasteல இருக்கும். Litmus paperல வந்து turns litmus வந்து red இருக்கும். Reacts with bases to form salt and water. It is an electrolyte. Electrolyte னா என்னதுன்னா acids can conduct electricity. Electrolyte na the solution which conduct electricity எத electrolyte ன்னு சொல்லுவோம். ஓகேவா? Acids can conduct electricity, react with metal to form hydrogen gas. இங்க வந்து basesல it is a bitter in taste, turns litmus வந்து blue color ஆ change ஆகும். Reacts with acid to form salt and water. Same. It is also an electrolyte. It feels slippery. Soapy to touch ன்னு சொல்லுவோம்ல. Like soaps எல்லாத்துலயுமே bases இருக்கு. So it feels slippery ன்னு சொல்லுவோம்.
Okay. What do all acids and all bases have in common? Okay, wow. So, will acids conduct electricity? Bases conduct electricity? How? Yeah. எப்படி வந்து எலக்ட்ரிசிட்டியை கண்டக்ட் பண்ணுன்னு சொல்றீங்க acids or bases? Because they have H plus acids are H plus ions and bases have OH ion. OH minus ions. கரெக்டா? So electricity conduct பண்ணனும்னா some charges should be there. Charged species should be there. கரெக்டா? So ions ஏதாச்சும் இருந்துச்சுனா தான் என்ன பண்ண முடியும் electricity அங்க conduct ஆகும். கரெக்டா? acidsல H plus ions இருக்கு and basesல OH minus charged species இருக்கிறதுனால ions வந்து present-ஆ இருக்கிறதுனால acids and bases both will conduct electricity. அது எப்படி electricity-யை conduct பண்ணுதுன்னு நம்ம ஒரு experiment மூலமா பார்க்கலாம். ஓகேவா? So ஒரு பீக்கர்ல என்ன பண்றோம் ஒரு ஆசிட் சொல்யூஷன் எடுக்கிறேன் ஓகேவா ஆசிட் சொல்யூஷன் அண்ட் ஒரு ரப்பர் காக்ல 2 அயன் நெய்ல வந்து பிளேஸ் பண்றோம் இங்க வந்து ரப்பர் காக் ரெண்டு அயன் நெய் கான்டாக்ட் இல்லாம என்ன பண்றோம்னா பிளேஸ் பண்ணிட்டு வயர் மூலமா நான் என்ன பண்றேன்னா ஒன்னு பேட்டரி கூடயும் இன்னொன்னு வந்து என்ன பண்றேன்னா பல்ப் கூடயும் கனெக்ட் பண்றேன் ஓகேவா கனெக்ட் பண்ணிட்டு இப்போ நான் ஸ்விட்சை ஆன் பண்ணோனியும் என்ன ஆகும்னா எலக்ட்ரிசிட்டி வந்து இங்க பாஸ் ஆகும் கரெக்டா வயர்ஸ்ல பாஸ் ஆகும் பாஸ் ஆயிட்டு இங்க அயன் நெயில் வந்து பாஸ் ஆகும் அயன் நெயில் will conduct electricity கண்டிப்பா கரெக்டா இப்போ எனக்கு பல்ப் க்ளோ ஆகுமா ஆகாதா எனக்கு பல்ப் க்ளோ ஆகுமா ஆகாதான்னு பார்த்தோம்னா பல்ப் வந்து என்ன ஆகுதுன்னா க்ளோ ஆகுது அப்போ எலக்ட்ரிசிட்டி ஃபுல்லா வந்து இங்க கம்ப்ளீட் ஆயிருந்துச்சுனாடா எனக்கு என்ன ஆகும் அங்க பல்ப் க்ளோ ஆகும் புரியுதா சோ நான் என்ன பண்றேன் ஒரு பீக்கர் எடுக்கிறேன் பீக்கர்ல ரப்பர் காக் பிளேஸ் பண்ணிட்டு 2 அயன் நெயில் பிளேஸ் பண்ணிட்டு ஒரு அயன் நெயில வந்து பேட்டரி கூடயும் இன்னொரு அயன் நெயில என்ன பண்றேன் பல்ப் கூடயும் வந்து பிளேஸ் பண்ணிடுறேன் பிளேஸ் பண்ணிட்டு ஸ்விட்சை ஆன் பண்ணனா எலக்ட்ரிசிட்டி பாஸ் ஆகி எனக்கு பல்ப் க்ளோ ஆகுது அப்ப அங்க என்ன நடந்திருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இங்க எலக்ட்ரிசிட்டி ஃபுல்லா பாஸ் ஆயிருக்குமா பாஸ் ஆயிட்டு இங்க அயன் நெயிலையும் வந்திருக்கும் இப்போ இந்த அயன் நெயிலுக்கும் உள்ள ஒரே கனெக்ஷன் என்னதுதான் ஒன்னு சொல்யூஷன் இன்னொன்னு என்னது ரப்பர் காக் இந்த அயன் நெயிலுக்கும் உள்ள கனெக்ஷன் என்னது ஒன் இஸ் சொல்யூஷன் மூலமா கனெக்ட் ஆயிருக்கு and rubber cock மூலமா கனெக்ட் ஆயிருக்கு rubber cock will not conduct electricity கரெக்ட்டா சோ rubber cock கண்டக்ட் பண்ணலனா எது மூலமா தான் எலக்ட்ரிசிட்டி பாஸ் ஆயிருக்கணும் இங்க சொல்யூஷன் மூலமா தான் பாஸ் ஆகி இந்த அயன் நெயிலுக்கு வந்து இந்த அயன் நெயில் மூலமா எனக்கு திரும்பியும் பல்புக்கு போயிருக்கணும் கரெக்ட்டா அப்ப solution will conduct acidic solution and basic solution both will conduct electricity ரெண்டுமே என்ன பண்ணும் எலக்ட்ரிசிட்டியை கண்டக்ட் பண்ணும் சோ ஆக்டிவிட்டி வந்து கேட்டாங்கன்னா இத ஃபுல்லா நம்ம என்ன பண்ணணும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் ஓகேவா சோ ஃபர்ஸ்ட் செட்டப் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு and பல்ப் க்ளோ ஆகுது அதோட ரீசன் என்ன அப்படினு என்ன பண்ணனும்னா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணனும் புரியுதா so what happens to an acid or a base in a water solutionல என்ன நடக்கும் acids or bases so இப்போ நான் என்ன பண்றேன்னா HCl எடுக்கிறேன் வாட்டர்ல டிசால்வ் பண்றேன் என்ன ஆகும் HCl வாட்டர்ல டிசால்வ் பண்ணா என்ன ஆகும் H plus and Cl minus அதான ஆசிட் வாட்டர்ல டிசால்வ் பண்ணும்போது அயனைஸ் ஆகும் கரெக்ட்டா H plus and Cl minus அயனைஸ் ஆகும் இப்போ ஹைட்ரோஜன் எடுத்துக்கலாம் ஹைட்ரோஜன்ல எத்தனை எலக்ட்ரான் இருக்கு எத்தனை புரோட்டான் எத்தனை நியூட்ரான் ஹைட்ரோஜன்ல எத்தனை எலக்ட்ரான் எத்தனை புரோட்டான் and எத்தனை நியூட்ரான் ஹைட்ரோஜனோட அட்டாமிக் நம்பர் என்ன 1 மாஸ் நம்பர் 1 so proton electron neutron how much proton 1 எப்படி atomic number represents proton கரெக்ட்டா நியூட்ரான் எத்தனை எலக்ட்ரான் எத்தனை 1 நியூட்ரான் வந்து 0 கரெக்ட்டா புரியுதா அட்டாமிக் நம்பர் ரெப்ரசன்ட்ஸ் புரோட்டான் புரோட்டானும் எலக்ட்ரானும் எப்பவுமே என்னவா இருக்கும்னா ஈக்குவலா இருக்கும் நியூட்ரான் எப்படி கண்டுபிடிப்போம் மாஸ் நம்பர் மைனஸ் அட்டாமிக் நம்பர் 1 minus 1 0 நியூட்ரான் எதுவுமே இல்ல சோ H பிளஸ்ல H பிளஸ்ல H பிளஸ்னா என்ன பாசிட்டிவ் அயான்ஸ்னா என்ன
பாசிட்டிவ் அயான்ஸ் ஆஃப் மாறுதுன்னா என்ன ஆகுறாங்க எலக்ட்ரான்ஸ் லாஸ் ஆகுது எலக்ட்ரான்ஸ் லாஸ் ஆச்சுன்னா அங்க என்னவாகும் பாசிட்டிவ் அயான்ஸ் கிரியேட் ஆகும் கேட்டயான்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் எலக்ட்ரான்ஸ் லாஸ் ஆச்சுன்னா பாசிட்டிவ் அயான்ஸ் கிரியேட் ஆகும் எலக்ட்ரான்ஸ் கெயின் ஆச்சுன்னா என்னவாகும் நெகட்டிவ் ஆனயான்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் இங்க பாசிட்டிவ் அயான்ஸ்னா எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து என்னவாயிருக்கு ஒரு எலக்ட்ரான்ஸ் கெயின் லாஸ் ஆயிருக்கு ஸோ எலக்ட்ரான்ஸ் எதுவுமே இல்லை நியூட்ரான்ஸ் ஆல்ரெடி இல்லை ப்ரோட்டான்ஸ் மட்டும் என்ன இருக்குன்னா 1 present ஆயிருக்கும் ஓகேவா ஹைட்ரோஜன் எப்பவுமே எச்ன்னு எழுதி எங்கன்னா பார்த்துருக்கீங்களா ஏதாச்சும் ரியாக்ஷன்ல ஹைட்ரோஜன் எழுதுனா நம்ம எப்படி எழுதுவோம் H2 பிகாஸ் Hன்ற ஒரு ஆட்டமே வந்து ஸ்டேபிளா இல்ல எக்ஸிஸ்டன்ஸ்ல இல்ல ஓகேவா சோ H2 வாட எழுதுவோம் எப்பவுமே கரெக்ட்டா சோ ஹைட்ரோஜன் இஸ் a diatomic ன்னு பார்த்திருக்கோம் சோ H ஸ்டேபிளா இல்லாதப்போ H+ ஸ்டேபிளா இருக்குமா H ஸ்டேபிளா இல்ல எக்ஸிஸ்டன்ஸ்ல இல்ல அப்போ H வந்து H+ வந்து ஸ்டேபிளா இருக்குமா எக்ஸிஸ்ட் ஆகுமா it will not exist alone H+ will not exist alone as such okay va so this H+ will combine with water molecule இந்த H+ என்னவாயிடும்னா water moleculesல combine ஆயிட்டு H3O+ ஆரா எப்பவுமே என்னவாகும்னா எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் so இந்த H3O+ தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா ஹைட்ரோனியம் அயான் எப்படி ஆல்ரெடி H2O இருக்கு கூட ஒரு H ஆட் ஆயிருக்கு சோ H3O இந்த பிளஸ் ரெண்டுமே கம்பைன் ஆகி H3O+ வந்து கம்பைன் ஆயிருக்கு சோ ஹைட்ரோனியம் அயான்ஸ் ஆரா என்னவாகும்னா H+ will exist H+ exist ஆகாது so it will always exist in as a hydronium ions H3O+ ஆனா exist ஆகும் இப்போ அப்ப HCl plus water கூட கம்பைன் ஆச்சுனா எப்படி இருக்கும் H3O+ plus Cl minus புரியுதா சோ இப்படி தான் வந்து அயனைஸ் ஆகும் ஹைட்ரோனியம் அயான்ஸா என்னவாகும்னா அயனைஸ் ஆகும் whereas base NaOH வாட்டர்ல போட்டோம்னா என்னவாகும் இங்க வந்து எனக்கு அந்த ப்ராப்ளம் இல்ல Na+ and OH- ஆ வந்து எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் Na+ and OH-, KOH போட்டோம்னா K+ and OH-. இங்க ஹைட்ராக்சைல் அயான்ஸ் அதே மாதிரி தான் இருக்கும் இங்க மட்டும் என்ன ஆகும் H+ will combine with water molecules and exist as hydronium ions whereas basesல எனக்கு அந்த கேஸ் இல்ல water molecules கூட எல்லாம் combine ஆகாது சிம்பிளா ஹைட்ராக்சைல் அயான்ஸ் and respective cations வந்து ஃபார்ம் ஆகும் ஓகே Na எடுத்தோம்னா Na+, K எடுத்தோம்னா K+, அம்மோனியம் எடுத்தோம்னா அம்மோனியம் NH4+ இந்த மாதிரி தான் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் Next போலாமா so we will see the questions regarding this அப்புறமா நம்ம next போலாம் ஓகேவா chemical properties of acids போலாம் questions எதுவும் நம்ம பார்க்கல தானே which of the following option in the given table are correct ஆரஞ்சுல என்ன ஆசிட் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஆன்சர் சொல்லுங்க
citric acid. Okay, sour milk la. It is correct. 2 வந்து கரெக்டா இருக்கு. And sting la metanoic acid. கரெக்டா தப்பா? Correct. Okay. Tamarind la tamarind la tartaric acid. Grapes and tamarind contain tartaric acid. Grapes and tamarind ரெண்டுத்துலயுமே tartaric acid present ஆயிருக்கு. So the correct option is 2 and 3, which is B. Which one of these has a higher concentration of H plus ion? H plus ions எதுல higher-ஆ இருக்கும்? HCl 1m HCl இல்ல 1m acetic acid லியா? H plus ion concentration எதுல அதிகமா இருக்கும்னு கேக்குறாங்க. HCl ல தான் அதிகமா இருக்கும். ஏன்னா இங்க 1m தான், இங்க 1m தான். ஓவரால் கான்சென்ட்ரேஷன் சேம் தான். பட் இங்க என்ன இருக்குன்னா கம்ப்ளீட் அயனைசேஷன் நடந்திருக்கும். கரெக்டா? இங்க பார்ஷியல் அயனைசேஷன் தான் நடந்திருக்கும். அப்ப H plus பாதி தான் வந்து ஸ்ப்ளிட் ஆயிருக்கும். இது எல்லாமே அசிட்டிக் ஆசிடாவே இருக்கும். CH3COOH ஆவே இருக்கும். So 1m HCl contains higher concentration of H plus. 1m னா அது கான்சென்ட்ரேஷனோட யூனிட். மோலாரிட்டி. இப்ப லென்த் எல்லாம் மெஷர் பண்ண மீட்டர்லாம் நம்ம சொல்றோம்ல, அந்த மாதிரி கான்சென்ட்ரேஷனை மெஷர் பண்ற யூனிட் அது. So a solution of sodium hydroxide in a test tube, 2 drops of phenolphthalein are added. Steady color change observed. என்ன color change நடக்கும்? sodium hydroxide solution இருக்கு, phenolphthalein drops வந்து ஆட் பண்றோம், என்ன ஆகும்? pink color change ஆகும். bases in phenolphthalein is color changes to pink. So pink color எனக்கு change ஆகும். If dilute HCl is added dropwise to the solution, what will be the color change? Colorless மாறிட்டே வரும். ஏன்னா நியூட்ரலைஸ் ஆகுது. கரெக்டா? சோ கலர்லெஸ்ஸா மாறும். ஆசிடா மாறிட்டே வரும்போது அப்ப அது என்னவா மாறிட்டே வரும்? phenolphthalein in acidic medium is colorless. கரெக்டா? சோ நம்ம ஆசிட் ஆட் பண்ணிட்டே இருக்கோம். ஆல்ரெடி பேஸ் இருக்கு. பேஸ்ல ஆசிட் ஆட் பண்ணிட்டே வரும்போது அது அசிடிக்கா மாறிட்டே வரும். So it will change to colorless. On adding few drops of NaOH solution to the above mixture, color of the solution reappears. Why? இப்ப நியூட்ரலைஸ் ஆயிடுச்சு, அசிடிக்கா இருக்கு, கலர்லெஸ்ஸா இருக்கு. திரும்பியும் NaOH ஆட் பண்ணும்போது திரும்பியும் என்னவாகும்? எனக்கு பேஸா ஆகும். So basic medium மாறதுனால திரும்பியும் color changes to pink. So on diluting an acid, it is advised to add acid to water and not water to acid. Explain. Why is it so advised? Because acid in water is highly exothermic reaction. So acid la water add பண்ணோம்னா more amount of heat may be liberated and beaker may break. So அதனால எப்பவுமே என்ன பண்ணணும்? வாட்டர்ல தான் ஆசிட drop wise add பண்ணணும். So highly exothermic is a keyword here. How the following substance will dissociate to produce into a solution? Hydrochloric acid எப்படி dissociate ஆகும்? HCl, nitric acid, sulfuric acid எப்படி dissociate ஆகும்? HCl எப்படி dissociate ஆகும்? H plus and Cl minus. Nitric acid எப்படி dissociate ஆகும்? H plus and NO3 minus. Sulfuric acid எத்தனை H இருக்கீங்க? 2H இருக்கா? So 2H plus plus SO4 minus SO4 2 minus sulfate ions வந்து என்னவாகுங்க? dissociate ஆகும். இங்க NO3 nitrate ion, chloride ionலாம் வெறும் மைனஸ். sulfate ions ஓட வேலன்சி என்னது? 2 minus. சிம்பிளா மைனஸ் போடக்கூடாது. அதோட வேலன்சி என்னன்னு செக் பண்ணிட்டு தான் என்ன பண்ணணும்? போடணும். 3 test tube A, B, C contain distilled water
an acidic solution and a basic solution respectively. When red litmus solution is used for testing these solutions, the observed color change respectively will be. A ல என்ன color change இருக்கும்? Distilled water in litmus, no change. B ல Option A. B becomes dark red. Why? B contains acid. Acid ல red என்னவா மாறும்? Blue to red. So becomes darker red ஆ மாறும். And C ல வந்து basic solution இருக்கு. So blue color ஆ change ஆகும். Red litmus போட்டோம்னா. புரியுதா? What do you infer about the acidic character of dry HCl gas and HCl solution? Dry HCl gas ஆ இருக்கு, HCl solution. Acidic character எப்படி இருக்கும்? What is acid? Something which furnishes H plus ion. அவ்வளவுதானா? In its aqueous solution. Aqueous solution ல H plus ions furnish பண்ணனும். வாட்டர்ல dissolve பண்ணனும். அப்ப dry HCl gas acidic basic neutral neutral because gas இருக்கு. அத நான் வாட்டர்ல dissolve பண்ணாதான் என்னவா மாறும் எனக்கு? அது ஆசிடாவே மாறும். Dry HCl gas is not an acid. ஆசிடே இல்ல. Dry HCl gas வந்து it's not an acid. ஆசிடே இல்ல because அத நான் dry HCl gas வந்து வாட்டர்ல dissolve பண்ணா ஆசிடா மாறும். But dry HCl gas as such என்னது? It is not an acid. Whereas HCl solution is an acid. Solution stateல இருக்கு. Which means அது waterல already dissolve பண்ணி தான் இருக்கு. ஓகேவா? Solution stateல இருக்கிறதுனால it will furnishes H plus ion. Because ஏன் dry HCl gas acid இல்லன்னு சொல்றோம்? H plus ions அங்க இருக்காது. Furnish இருக்காது. புரியுதா? So reactions of acids with metals. So far any doubt? ஏதாச்சும் doubts இருக்கா? Chemical properties க்கு போலாமா? So chemical properties of acids. ஓகேவா? Acids கூட metals எப்படி react பண்ணுதுன்னு பார்ப்போம். So acids plus metal gives salt plus hydrogen. Acid கூட metal நான் வந்து போட்டனா acidல metal drop பண்ணனா என்ன ஆகும்? Salt hydrogen gas எனக்கு liberate ஆகும். Hydrogen gas தான் liberate ஆகுதுன்னு நம்ம எப்படி வந்து confirm பண்ணலாம்? ஓகே. நம்ம burning candle nearby அந்த gas வந்து வரும்போது burning candle வந்து nearby எடுத்துட்டு போனோம்னா என்ன ஆகும்? Pop up sound ஓட burn ஆகும். So hydrogen gas தான் liberate ஆயிருக்குன்னு நான் அங்க என்ன பண்ணுவேன்? confirm பண்ணுவேன். இப்ப HCl plus zinc gives salt plus hydrogen gas. கண்டிப்பா HCl plus H plus. என்னது? ZnCl. ZnCl Is it so? Zinc chloride okay. Zinc chloride formula என்ன? அப்படினா ZnCl ன்னு போடணுமா? Zinc valency is 2 plus chlorine. So ZnCl2. Chloride plus hydrogen. So இங்க வந்து பேலன்ஸ் பண்ணனும். இப்போ இனிமேட் எந்த ரியாக்ஷன் எழுதணும்னாலும் என்ன பண்றீங்க? பேலன்ஸ் பண்ணனும். ஓகேவா? So இந்த ரியாக்ஷன் பார்த்தா எப்படி இருக்கு? What type of reaction மாதிரி இருக்கு? என்ன type of reaction மாதிரி இருக்கு? Decomposition என்ன? Reactant ஒண்ணே ஒண்ணு தான் இருக்கணும். கரெக்ட்டா? இங்க ஒண்ணே ஒண்ணு இருக்கா? Double displacement இல்ல, displacement reaction. Because only zinc is displacing hydrogen. Zinc வந்து hydrogen என்ன பண்ணிருக்கீங்க? Displace பண்ணிருக்கு. So it is a displacement reaction. Okay வா? So write the reaction for magnesium plus sulfuric acid. Calcium plus
nitric acid, write down the products. Magnesium plus sulfuric acid, calcium plus nitric acid, copper plus hydrochloric acid. Third reaction, the copper valence is Use it 2. Copper வந்து Cu2 plus தான் more stable. Suppose 1 இருந்துச்சுன்னா mention பண்ணுவாங்க. எதுவுமே mention பண்ணலனா use it as 2. Completed. So first magnesium plus sulfuric acid என்னது? Mg SO4 plus H2 balanced இருக்கா? Okay. Calcium plus nitric acid. CaNO3 twice Yes. plus H2. CaNO3 twice plus H2 balanced இருக்கா? It is not. So என்ன பண்ணணும்? 2 போடணும். So nitrate இங்க 2 இருக்கிறதுனால 2 போடலாம் and hydrogen is also balanced. Copper plus hydrochloric acid. CuCl3 plus H. Correct CuCl2. So CuCl2 acid plus metal என்ன reaction சொன்ன? என்ன type of reaction சொன்ன? Displacement reaction னா என்ன? High reactive metal will displaces the low reactive metal. So displacement reaction நாலே we should know the reactivity series. Displacement reaction ன்னு இருந்தாலே reactivity series வச்சு தான் என்ன பண்ணணும்? அந்த reaction possible இல்லையான்னு பார்க்கணும். கரெக்ட்டா? So copper எங்க இருக்கு? Hydrogen எங்க இருக்கு? இப்படி இருக்கும். ஹைட்ரோஜன் கீழ இருக்கும். கரெக்ட்டா? ஹைட்ரோஜன் கீழ காப்பர் இருக்கும். So copper is less reactive than hydrogen. அப்போ காப்பர் வந்து ஹைட்ரோஜனை டிஸ்ப்ளேஸ் பண்ண முடியுமா? முடியாது. So அப்ப என்ன ஆகும்? No reaction. So எந்த ஒரு ஆசிட் எந்த ஒரு மெட்டல் கொடுத்தாலுமே அப்படியே போடக்கூடாது. Whether it is an more ஹைட்ரோஜனுக்கு மேல எந்த மெட்டல் கொடுத்தாலுமே it will displaces and reaction வந்து takes place. Whereas ஹைட்ரோஜன் கீழ ஏதாச்சும் மெட்டல்ஸ் இருந்துச்சுன்னா it will not displace. Less reactive இருக்கிறதுனால. ஓகேவா? புரியுதா? So next bases with metals. Metals கூட base எப்படி react பண்ணணும்? அதேதான். Salt plus hydrogen gas தான் இங்கேயும் என்னவாகும்னா react ஆகும். Bases plus
metal gives salt plus hydrogen. So sodium hydroxide கூட zinc போட்டோம்னா sodium zincate. ஆனா எல்லா மெட்டல்ஸுமே என்ன பண்ணாரு, பேசஸ் கூட ரியாக்ட் பண்ணாரு. ஒன்லி zinc and அலுமினியம் மட்டும்னா என்னவாகும்னா ரியாக்ட் பண்ணும் பேசஸ் கூட. ஆசிட்ஸ் கூட எல்லா மெட்டல்ஸுமே ரியாக்ட் பண்ணும், whether it is an ஹைட்ரோஜனுக்கு மேல இருந்துச்சுன்னா. பட் பேசஸ் கூட எந்த மெட்டல் மட்டும்தான் ரியாக்ட் பண்ணும், ஜிங்க் அண்ட் அலுமினியம் மட்டும் தான் ரியாக்ட் பண்ணும். ஸோ சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு கூட ஜிங்க் போட்டோம்னா சோடியம் ஜிங்கேட் பிளஸ் ஹைட்ரோஜன் கேஸ். அதே மாதிரி சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு கூட அலுமினியம் மெட்டல் போட்டோம்னா என்னவாகும், சோடியம் அலுமினேட் NaAlO2. சோடியம் அலுமினேட் ஃபார்முலா NaAlO2. இது சோடியம் ஜிங்கேட் ஃபார்முலா. So sodium zincate and sodium aluminate ரெண்டுத்தோட ஃபார்முலா ஒழுங்கா படிங்க, ஓகேவா? Next, reactions of acids with metal carbonates and metal hydrogen carbonates. Acid கூட metal carbonates react பண்ணுச்சுன்னா என்ன ஃபார்ம் ஆகும், salt plus carbon dioxide plus water. metal carbonates இருந்தாலும் சரி, metal hydrogen carbonates இருந்தாலும் சரி, எனக்கு products will be same, salt plus carbon dioxide plus water. Respective salt form ஆகும் carbon dioxide and water. ஓகேவா? இப்ப சோடியம் கார்பனேட் கூட ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் எடுத்தோம்னா NaCl plus water plus carbon dioxide. அதுவே HCl சோடியம் பைகார்பனேட் கூட எடுத்தோம்னா NaCl plus water plus carbon dioxide. So write the reaction for zinc carbonate plus sulfuric acid. So acid plus metal carbonate na என்னது, salt plus carbon dioxide plus water. என்ன salt form ஆகும், carbon dioxide water வந்து சேம் தான். என்ன salt form ஆகும்னு எனக்கு சொல்லுங்க. என்ன salt form ஆகும் and write the balanced reaction equation. So என்ன ஃபார்ம் ஆகும், என்ன சால்ட், இங்க இருக்க கேட்டயான், இங்க இருக்க ஆனயான். So zinc sulfate formula
ZnSO4 SO4 2 வாடா சல்ஃபேட்டுக்கு வேலன்சி 2 Z க்கு வேலன்சி 2 so cancel each other it will cancel each other plus carbon dioxide plus water balance பண்ணிட்டீங்களா பேலன்ஸ் பண்ணீங்களா என்ன பண்ணோம் it is a self balanced equation already balanced தான் இருக்கு யாராச்சும் பேலன்ஸ் பண்ணி வச்சிருக்கீங்களா ஆக்சிஜன் 3 இருக்கு 2 plus வாட்டர்ல ஒரு ஆக்சிஜன் CO3 புரியல இங்கயா இல்ல இல்ல CO3 லாம் எக்ஸிஸ்ட் ஆகாது CO வேணா இருக்கலாம் கார்பன் மோனாக்சைடு இஸ் பாசிபிள் இங்க கார்பன் டை ஆக்சைடு தான் எனக்கு லிபரேட் ஆகும் இங்க கார்பன் டை ஆக்சைடு கேஸ் தான் லிபரேட் ஆயிருக்குன்னு நாம எப்படி கன்ஃபார்ம் பண்ணலாம் சோ ஏதோ ஒரு கேஸ் வந்து வருது நம்ம பாக்குறோம் ஓகேவா சோ கார்பன் டை ஆக்சைடு கேஸ் தான் எப்படி கன்ஃபார்ம் பண்ணிருக்காங்க ஏன் ஹைட்ரோஜன் போடல ஏன்னா இங்க ஹைட்ரோஜன் இருக்குதானே ஆசிட்ல ஹைட்ரோஜன் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் நம்ம ஹைட்ரோஜன் கேஸ்னு சொன்னோம் கரெக்ட்டா ஏன்னா பர்னிங் அங்க எப்படி நம்ம கன்ஃபார்ம் பண்ணோம் பர்னிங் கேண்டில் எடுத்துட்டு போகும்போது எனக்கு பாப் அப் சவுண்டோட பர்ன் ஆகுறதுனால ஹைட்ரோஜன் கேஸ்னு கன்ஃபார்ம் பண்ணோம் இங்க ஹைட்ரோஜன் கேஸ்னு சொல்லாம ஏன் கார்பன் டை ஆக்சைடு கேஸ் லிபரேட் ஆயிருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க கார்பனேட் இருக்கிறதுனால கார்பன் டை ஆக்சைடு கேஸா சரி ஹைட்ரோஜனும் லிபரேட் ஆயிருக்கலாம் கார்பன் டை ஆக்சைடும் லிபரேட் ஆயிருக்கலாம்ல சோ எல்லா கேஸுக்குமே ஸ்பெசிபிக் டெஸ்ட் இருக்குன்னு நம்ம பார்த்தோம் கரெக்ட்டா ஈச் கேஸ் கண்டெயின் கேரக்டரிஸ்டிக் டெஸ்ட் இருக்கு ஓகேவா கார்பன் டை ஆக்சைடுக்கு என்ன டெஸ்ட் இருக்கு லைம் வாட்டர் டெஸ்ட் சோ இந்த லைம் வாட்டர் டெஸ்ட் வந்து அடிக்கடி கேக்குற क्वेश्चन எப்படி வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடு கேஸை கன்ஃபார்ம் பண்ணுவோம்னு ஓகேவா சோ கார்பன் டை ஆக்சைடு எப்படி கன்ஃபார்ம் பண்ணுவோம்னா லைம் வாட்டர் டெஸ்ட் ஈக்குவேஷன் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சோ லைம் வாட்டர் டெஸ்டுக்கான ஈக்குவேஷன் என்னதுன்னா கார்பன் டை ஆக்சைடு கேஸை நான் லைம் வாட்டர்ல பாஸ் பண்ண போறேன் லைம் வாட்டர் ஃபார்முலா என்னது CaOH twice ஸ்லேக்டு லைமடா லைம் வாட்டர்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா சோ லைம் வாட்டர்ல கார்பன் டை ஆக்சைட பாஸ் பண்ணோம்னா எனக்கு என்ன ஃபார்ம் ஆகும்னா ஒயிட் precipitate ஃபார்ம் ஆகும் சோ அததான் லைம் வாட்டர் மில்கியா டர்ன் ஆகுதுன்னு எதனால மென்ஷன் பண்றோம்னா ஒயிட் precipitate ஃபார்ம் ஆகுறத தான் லைம் வாட்டர் மில்கியா டர்ன் ஆகுதுன்னு அங்க மென்ஷன் பண்ணிருப்பாங்க சோ இட் வாஸ் டியூ டு formation of calcium carbonate so slaked lime கூட carbon dioxide பாஸ் பண்ணோம்னா white precipitate ஃபார்ம் ஆகும் அந்த white precipitate எதனால அப்படிን क्वेश्चन கேட்டாங்கன்னா due to formation of calcium carbonate calcium carbonate ஃபார்ம் ஆகிறதுனால தான் அங்க white precipitate ஃபார்ம் ஆகுது so எதனால white precipitate னா calcium carbonate and the whole equation கேட்டாங்கன்னா இந்த whole equation எழுதணும் calcium hydroxide plus carbon dioxide plus gives calcium carbonate plus water balance பண்றீங்களா it was also a self balanced equation இதுவும் self balanced தான் இருக்கு பொட்டாசியம் ஹைட்ராக்சைடு வச்சு CO2 presence டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க பொட்டாசியம் ஹைட்ராக்சைடா பொட்டாசியம் ஹைட்ராக்சைடை வச்சு யார் செக் பண்றா கால்சியம் ஹைட்ராக்சைடை வச்சு தான் அப்படியா பொட்டாசியம் ஹைட்ராக்சைடை வச்சு கார்பன் டை ஆக்சைடு செக் பண்றாங்க அது எனக்கு தெரியல நான் செக் பண்ணிட்டு வந்து என்ன சொல்றேன் எதுக்கு செக் பண்றாங்க அது அப்சார்ப் பண்ணுமா பொட்டாசியம் ஹைட்ராக்சைடாங்க ஓகேவா ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருக்கா நெக்ஸ்ட் என்ன இருக்கு சோ இதுதான் இருக்கு சோ ஓகே என்னென்னலாம் பார்த்தோம் நம்ம we have seen about the first திரும்பி ஒரு recap மாதிரி பார்த்தோம் acidsனா என்ன indicatorsனா என்ன types of indicators and acids types of classification of acids bases classification of bases and properties of
ஆசிட்ஸ் எப்படி எலக்ட்ரிசிட்டியை கண்டக்ட் பண்ணுது அந்த ஆக்டிவிட்டி பார்த்தோம் அண்ட் எப்படி வந்து டிசால்வ் ஆகுது வாட்டர்ல அப்படின்ட்டு பார்த்தோம் கரெக்டா ஸோ அண்ட் வி ஹவ் சீன் அபவுட் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ்ல ரெண்டு ரியாக்ஷன்ஸ் தான் பார்த்துருக்கோம் ஆசிட் பிளஸ் மெட்டல் கார்பனேட் ஓகேவா ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருக்கா இதுல ஸோ ஆசிட் பிளஸ் மெட்டல் வந்து என்ன ரியாக்ஷன் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ரியாக்ஷன் ஸோ காப்பர் கூட அது ரியாக்ட் பண்ணாது ஹைட்ரோஜன் கீழே எது இருந்தாலுமே லைக் சில்வர் கோல்டு எது கூடயுமே ஆசிட் வந்து என்னவாகாது ரியாக்ட் பண்ணாது ஸோ அதை வந்து நோட் பண்ணணும் அண்ட் மெட்டல் கார்பனேட்ல கார்பன் டை ஆக்சைட்லோட லைம் வாட்டர் டெஸ்ட் வந்து என்ன பண்ணணும் நோட் பண்ணணும் ஓகேவா ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருக்கா ஓகே தேங்க்யூ ஸோ நோட் புக் வந்து சப்மிட் பண்ணுங்க those who joined online submit your homework through WhatsApp. Thank you.